ఈరోజు మనం సబ్ టాపిక్ సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటాం. సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్ అని చెప్పండి. ఓకే 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 చెప్తాను. బీటా డీకే కంప్లీట్ అయింది, గామా డీకే ఒకటి కంప్లీట్ కావాలి చెప్తాను. బీటా పాజిటివ్, బీటా నెగిటివ్, సో బీటా డీకే కంప్లీట్ అయింది. సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్ వెయిట్ చేద్దామా, స్టార్ట్ చేద్దాం రా కొద్దిసేపు. వెయిట్ చేద్దామా? రిషీంద్ర వచ్చావా? రిత్విక్ ఓకే, రాహుల్ 138. ఒక మినిట్, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దామా? ఓకే రైట్. ఓకే ఓకే, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దాం. కొద్దిగా ఎర్లీగా అంటే కనీసం ఇప్పుడు 7:05 కల్లా, కనీసం 7:10 కన్నా జనాలు వచ్చేస్తే బాగుంటుంది కదా. నిదానంగా మరి స్లో అయిపోయారు, లేవట్లా. ఓకే, can I start? Okay. So what is meant by successive disintegration anta? Okay, okay. Successive disintegration. Successive disintegration ante we are taking uranium 92-238. It disintegrates into thorium 90-234. ఇది డిసింటిగ్రేట్ అవ్వాలి.
and it again disintegrates into PA 91 to 34. అంటే ఇక్కడ బీటా పార్టికల్ వస్తుంది. ఇది ఇలా it will successively disintegrate till it get lead. lead get అయ్యేదాకా ఇది disintegrate అవుతుంది. ఈ disintegration లో it can emit alpha particle or beta particle or gamma particle till the final product becomes stable. This is called as successive disintegration. This is a radioactive series. This is called radioactive series. Palladium 232. Okay, that is isotope. This is a isotope. So no need to worry about the mass number, atomic number. This atomic number, mass number. Last lead, the last one is called as lead, Pb, last lead. Then is series antam. Ippudu ee radioactive series lo I am taking a successive series. Let A converted into B and B converted into C. Let think C is equal to stable. C anedi stable ga తీసుకుందాం. A is the parent element, B is the daughter element, and C is its daughter element. Assume that C is stable, no further conversion. Okay. Let N naught initially at T is equal to 0, only A present. A is present, the number of atoms is equal to N naught. Okay, na? The decay constant is equal to lambda 1. Here decay constant is equal to lambda 2. Decay constant of A is equal to lambda 1. Decay constant of B is equal to lambda 2, and C is a stable element. Right. Now after a time t seconds, you know, after a time t seconds, let N1 is the number of atoms in A, N2 is the number of atoms in B. Right. And finally, all elements converts into C at an intermediate stage. And after a time t seconds, N1 is the number of atoms A, N2 is the number of atoms B. Okay. Let us go to the next point. What is the rate of decay of A? Rate of decay of A is equal dN1 by dt is equal minus lambda 1 into N1. What is N1? We know N1 is equal to N naught into e power minus lambda 1 into t. N1 is equal to N naught into e power minus lambda 1 into t. That is called rate of decay of A. Rate of decay of A. ఇప్పుడు ఈ రేట్ ఆఫ్ డికే నే ఈ రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బి అంతే కదా. ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆటమ్స్ డికే అవుతున్నాయో అవి బి గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి we are getting rate of decay, ఇది rate of formation. So what is the rate of formation? అట్లాగే rate of formation కూడా ఇది ఫార్మేషన్ కాబట్టి అక్కడ యాడ్ చేస్తాం మనం. rate of formation అనుకుంటాం. కొద్దిగా పెద్ద డెరివేషన్ formation of B is equal ఇది this is equal lambda 1 n1 అంటే ఇది ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు ఇది కూడా డికే అవుతుంటుంది, B కూడా డికే అవుతుంది. రేట్ ఆఫ్ డికే ఆఫ్ B అంటే dN2 by dt is equal minus lambda 2 into N2. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, A డికే అయి B ని ఇస్తుంది, B డికే అయి C ఇస్తుంది. అంటే B ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్, అంటే B డికే అవుతుంటుంది, A లోంచి B ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుంటుంది.
అంటే ఏ డీకేనే బి ఫార్మేషన్, బి డీకేనే సి ఫార్మేషన్. కాబట్టి బి దగ్గర వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫార్మేషన్ అంటే ఉదాహరణకి ఏ లోంచి బి కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది, బి లోంచి సి కి కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు బి గమనిస్తే బి లోంచి కొన్ని ఆటమ్స్ వెళ్ళిపోతుంటాయి, వేరే ఆటమ్స్ బిగా కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. జాగ్రత్త గమనించండి. బి అనే దాంట్లో విధంగా ఇన్ దట్ సైడ్ బి సమ్ ఫార్మేషన్ అండ్ సమ్ డికే, కొన్ని ఫామ్ అవుతుంటాయి, కొన్ని డికే అవుతుంటాయి. జనరల్ గా ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి, డికే ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ఉండదు. కాబట్టి నెట్ ఫార్మేషన్ లెక్క. సో లెట్ us go to the net formation of B. సో నెట్ నిదానంగా రాయండి. నెట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ B is equal dN2 by dt is equal lambda 1 n1 minus lambda 2 n2. lambda 1 n1 minus lambda 2 n2. కొద్దిగా పెద్ద డెరివేషన్, నిదానంగా గమనించి చూడండి. అంటే బి లోంచి కొన్ని వెళ్ళిపోతుంటాయి, బి కొంత ఏ లోంచి బికి వస్తుంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా బి ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి, బి డికే గా. కాబట్టి నెట్ ఫార్మేషన్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. మనం దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. Okay, so let us have a small derivation. చూద్దాం ఒకసారి. ఈ dN2 by dt is equal lambda 1 into n0 into e power minus lambda 1 into t minus lambda 2 into e. Okay, this is equation number 3. So can I go to next step? Okay, స్లోగా వేయండి, పర్లేదు, నిదానంగా స్లోగా వేయండి. ఫైనల్ డెరివేషన్ ఇవ్వాలి. మల్టిప్లై విత్, దీన్ని మల్టిప్లై విత్ e power lambda 2 t. రైట్, దీన్ని మనం ఇలా రాసుకున్నాం. e power lambda 2 t into dN2 by dt is equal lambda 1 n0 e power minus lambda 1 t e power lambda 2 t minus lambda 2 n2 into e power lambda 2. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. అవును, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చాక్లెట్లు ప్రిపేర్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, ఆ చాక్లెట్లు వచ్చి అక్కడ పడుతున్నాయి, నువ్వు చాక్లెట్ తీసుకుంటున్నావు. చాక్లెట్ల పడే రేటు ఎక్కువ ఉండి తీసుకునే రేటు తక్కువ ఉంటేనేగా మనం తీసుకోగలిగేది. చాక్లెట్లు అక్కడ పడకుండానే మనం తీసుకోవడం మొదలు పెడితే ఇంకేం తీసుకుంటాం? కుదరదు. మాక్సిమం వాళ్ళు ఈక్వల్ అవ్వాలి. అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బి ఎక్కువ ఉండాలి, ఉంటేనే సికి పాసిబుల్ అవుతుంది కన్వర్షన్స్. అంటే సి ఫామ్ అవ్వాలంటే బి ఫామ్ అవ్వాలి. బిలోంచి డికే ఉంది, బి ఫార్మేషన్ ఉంది.
డికే ఎక్కువైంది అనుకో పాసిబుల్ కాదు కదా, ఫార్మేషన్ ఎక్కువ ఉండి దాంట్లోంచి డికే జరగాలి, అందుకే లేకపోతే నెగిటివ్ రేట్. సో దీన్ని మనం గమనించండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళొచ్చా నేను? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్? నిదానంగా ఏంటి, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ డెరివేషన్ మనం ఇంట్రెస్ట్ కోసం చక్కగా చేస్తున్నాం. ఫైనల్ ఆన్సర్ అంటే అడ్వాన్స్ లోనే ఎక్కువ అడుగుతాడు ఈ మోడల్. మెయిన్స్ కి మనం ఒకసారి నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీన్ని తీసుకొచ్చుకుందాం. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది చూడండి, ఇది dn2 by dt e power lambda 2t plus lambda 2 into n2 into e power lambda 2 is equal lambda 1 n naught e power minus lambda 1t and e power lambda 2t. It I can rewrite as d by dt of n2 e power lambda 2t గా రాసుకోవచ్చు. is equal lambda 1 n naught into e power lambda 2 minus lambda 1 into t. దీని అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది. సో దీన్ని ఐ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. నెక్స్ట్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ d of n2 e power lambda 2t is equal integral lambda 1 n naught e power lambda 1 minus lambda 2 into d. This is equation number 5. Integral d of x అంటే x అవుతుంది. Therefore n2 into e power lambda 2t is equal to, దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం, lambda 1 into n naught కాన్స్టెంట్. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే e power lambda 2 minus lambda 1 into t by lambda 2 minus lambda 1 plus constant of integration c. Just observe చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళొచ్చా? కెన్ ఐ గో టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్దాం. లెట్ us go to the next step. సో n2 అంటే ఈ కండిషన్ లో when t is equal to 0, n2 is equal to 0. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ a ఒక్కటే ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ లో ఓన్లీ a ఉంటుంది, మిగతా ఉండవు. కానీ t 0 పెట్టుకున్నప్పుడు n2 0 అవుతుంది. అప్పుడు c వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇది 0 అవుతుంది. c వాల్యూ is equal to
అంటే ఈ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మొత్తం టర్మ్ 0 అవుతుంది. λ1 n0 e పవర్ ఇది కూడా 0 బై λ2 మైనస్ λ1 ప్లస్ c. So implies c is equal to λ1 into n0 by λ1 minus λ2. సైన్ మార్చండి చూడండి ఒకసారి. I change the sign. ఇది వస్తుంది నెగటివ్ అవుతుంది కాబట్టి λ1 మైనస్ λ2. Okay, so now this keep this value in the above equation. దీన్ని above equation లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత I am getting n2 into e power λ2t is equal λ1 n0 e power λ2 minus λ1 into t by λ2 minus λ1 plus λ1 into n0 by λ1 minus λ2 equation number 7. దీనిలోంచి నాకు I want to calculate n0. నాకు n2 కావాలి అంటే b వాల్యూస్ కావాలి. n2 is equal, I am writing λ1 n0 by λ2 minus λ1 into e power minus λ1t minus e power minus λ into t. ఇది n2 వాల్యూ. ఇది ఒక్కటే ఈ ఫార్మేషన్ ఒకటే మనకు కావాలి సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే n2 అంటే b లో ఉండేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి ఫస్ట్ లో ఉండవు, కొంత టైం అయిన తర్వాత వస్తాయి. అవి దేని మీద డిపెండ్ అయింది? λ1 అంటే a యొక్క డికే కాన్స్టెంట్, λ2 b యొక్క డికే కాన్స్టెంట్ మీద డిపెండ్ అయింది. అంటే టైం అనేది కామన్, టైం మీద మామూలుగా డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే టైం తర్వాత కదా, అంటే టీ స్టార్టింగ్ t0 పెట్టుకున్నాం, మొత్తం 0, t0 పెడితే అసలు లేవు. t0 దగ్గర ఇది ఒక్కటే ఉంటుంది, ఏ ఒక్కటే ఉంటుంది. తర్వాత b, తర్వాత c వస్తాయి. అట్లా n2. ఇప్పుడు ఇందాక c వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం కదా, c వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని కామన్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా n2 కట్టేసాను. అంటే మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ పెంచడం కానీ డైరెక్ట్ గా పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు n3. ఓకే, ఇప్పుడు c ఫార్మేషన్ ఏంటి? దీని రేట్ ఆఫ్ డికేనే దీని ఫార్మేషన్ కదా, ఈ డికే దీని ఫార్మేషన్. అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. Rate of decay of B is equal to rate of formation of, ఇది n2 అనుకున్నాను, t దగ్గర దీనిలో ఉన్నవి n1, దీనిలో ఉన్నవి n2 అనుకున్నాం t దగ్గర. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ డికే ఇందాక రాసాం, రేట్ ఆఫ్ డికే ఆఫ్ B is equal రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ C. రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ C ఏంటది? C is equal దీని డికే dn2 by dt. అంటే ఏం రాయాలి? మైనస్ λ2 n2 రాయాలి. ఇది డికే కాబట్టి తగ్గుతాయి, ఇది ఫార్మేషన్ కాబట్టి ప్లస్ రాస్తాం. సో రేట్ ఆఫ్ డికే ఆఫ్ C, రేట్ ఆఫ్ డికే ఆఫ్ A is equal రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ B, రేట్ ఆఫ్ డికే ఆఫ్ B is equal రేట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ C. ఇది
సిస్టమ్. ఇక్కడ ఒక సెకండ్కి 10 ఆటమ్స్ మాయమవుతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక సెకండ్కి 10 ఆటమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక సెకండ్కి 6 ఆటమ్స్ మాయం అవుతుంది. అంటే బి మాయమైపోయింది. అంటే ఏమవుతుంది? సి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే N2 కావాలంటే మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇక్కడ N2 ఉంది, ఈ N2 ఫార్మేషన్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8 అనుకుందాం. N2 వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. అంటే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం ఈక్వేషన్ ని ప్లెజెంట్ గా గమనిస్తే ఈ డెరివేషన్ మొత్తం చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు. సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ లా కేదారు అది పెద్ద అవసరం లేదు. ఇప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సి వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా? అదే డెరివేషన్ ఎవరు ఎగ్జామినేషన్ లో అడగరు, ఇబ్బంది పడదు మీరు. ఇంటిగ్రేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? ఇప్పుడు దీని మీద మనం చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో దీని మీద మనకి ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళొచ్చా? 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, 2 చిన్న చిన్న మోడల్స్. అవి అన్ని పుస్తకాల్లో ఎస్సి వర్మ, డిసి పాండే, సింగేజ్ అన్నింటిలో కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ స్టాండర్డ్ గా అంటారు. అవి స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఒకసారి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రూఫ్. ఇది ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్, ఇదొక ప్రూఫ్. ఇది ఇందాక థియరీ, ఇది మనం ప్రూఫ్ గా తీసుకున్నాం. ఓకే, ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఏ అనుకుందాం. ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ అదర్ ఎలిమెంట్. సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్ నుంచి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఫార్మింగ్ రేట్ ఆల్ఫా, ఫార్మింగ్ రేట్. ఇది మళ్ళీ డికే అయ్యి ఇంకోలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ డికే రేట్, డికే కాన్స్టెంట్ లాంబ్డా. ఫార్మింగ్ రేట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. నౌ డికే కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే ఆఫ్టర్ ఏ టైం t సెకండ్స్, after a time t seconds, find the number of atoms. Find the number of atoms in A లో ఉండే number of atoms కనుక్కోవాలి. Find the number of atoms in A after a time t seconds. ఎట్లా చూడండి, A అనేది ఫార్మ్ అవుతూ ఉన్నది. వేరే ఎలిమెంట్ లోంచి A ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ A డికే అవుతుంది. అంటే ఫార్మేషన్ మైనస్ డికేనే కదా దీంట్లో మిగిలేవి ఏ టైంలో అయినా. సపోజ్ మనం ఒక చాక్లెట్లు పడుతున్నాయి, మనం చాక్లెట్ తీసుకుంటున్నాం. లోపల పడే చాక్లెట్ సెకండ్కి 20, మనం తీసుకునే చాక్లెట్లు సెకండ్కి 25 ఉండవు, 20 లేదా తక్కువ ఉంటాయి, 18 అనుకుందాం. అప్పుడు నెట్ ఫార్మేషన్ ఎంత ఉంటాయి అక్కడ మిగిలేవి? ప్రీవియస్ కాన్సెప్టే, సేమ్ కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఇప్పుడు సో ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం dn by dt is equal formation minus decay lambda. Formation minus decay. So దీని dn by alpha minus lambda n is equal to d. Integral 0 to t integral n naught ఇనిషియల్ గా ఉన్న n naught అనుకుందాం, ప్రెజెంట్. అంటే మనం వాడు ఇచ్చాడు n naught ఇనిషియల్, t is equal to 0, number of atoms is equal to n naught అని వాడు ఇచ్చాడు. దీనిలోంచి you can calculate the n. చేయగలుగుతారా? Can you derive this equation? Integral dn అంటే log of
ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా n బై మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ టీ. ఇది లిమిట్స్ n0 to n. So upper limit log of alpha minus lambda n minus log of alpha minus lambda n0. Log A minus log B, log of alpha minus lambda n by log of alpha minus lambda n naught is equal minus lambda t. So log this is the alpha minus lambda n by alpha minus lambda n naught is equal e power minus lambda t. So the notes calculate n. N is the number at a time t. N naught is the number present in the sample at a time t is equal to 0. The notes ఒకసారి calculate చేయండి. నిదానంగా వేయండి, స్లోగా. ఓకే, కదా కంప్లీట్ అయిందా? లాస్ట్ స్టెప్ వేసుకుంటాను అనుకుంటా నేను. లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి. ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా n is equal e power minus lambda t into alpha minus lambda n. దీనిలోంచి we want to calculate n కనుక్కోవాలి. సో ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా n e power lambda t alpha minus e power lambda t lambda n. మనకి లాంబ్డా n కావాలి, ఈ టర్మ్ కావాలి. అంటే లాంబ్డా n is equal ఆల్ఫా మైనస్ e power lambda t alpha plus e power minus lambda t into lambda n. ఇది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. 2-3 సార్లు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. రైట్, నాకు కావాల్సింది n ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ టర్మ్ లోపల ఆల్ఫా 1
ఈ టర్మ్ లోపల e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ కామన్ తీద్దాం ప్లస్ e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ కామన్ తీస్తే లాంబ్డా n నాట్ మైనస్ n is equal to 1 by lambda. ఇది ఒక జనరల్ అంటే డికే అట్ ద సేమ్ టైం యూ క్యాన్ టేక్ ద ప్రొడక్షన్ రెండు తీసుకుంటాం అప్పుడు వచ్చేటువంటి ఫార్ములా. ఓకే, రాహుల్ రమన్ 72. ఓకే, స్కోర్ బాగా చెప్తారు నువ్వు. రాహుల్ ద్రావిడ్ బ్యాటింగ్, నువ్వు రాహుల్ ద్రావిడ్ లాగా బ్యాటింగ్ చేస్తే స్కోర్ చెప్తుంటారు రాహుల్ రమన్. ఒరే వచ్చి ఒక నిమిషం ఉండి వెళ్తే ఎట్లరా 70 for 1 సార్. అంతే అంతే కేదార్. అరే నేను చెప్పలేదు మళ్ళీ మీ అందరికి ఏంటంటే ఇక్కడ లెసన్ సరిగా వెళ్ళలేకపోతే మళ్ళీ చెప్పలేము. మీరు అనుకుంటున్నారు కాలేజీలో అందరూ చెప్పిస్తారని, చెప్పలేము. ఓకే, అభిరామ్ సి నేను డౌట్ పెట్టావా? నేను పెట్టాను, నేను చూసావా అభిరామ్? క్లారిఫై చేసి. ఓకే 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 అరే మొత్తం డెరివేషన్ ఇది పార్ట్ ఆఫ్ డెరివేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి నేను వేసి పంపిస్తాను, చూసుకోండి. ఎవరన్నా మన వాళ్ళు పెడతారు, మొత్తం చెప్పాలంటే మళ్ళీ టైం పడుతుంది కదా. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు దీంట్లో సెకండ్ పార్ట్ ఉంటుంది. అభిరాము మళ్ళీ మొదలు నుంచి చెప్పమంటున్నాడు, మధ్యలో వచ్చాడు పాపం. అది కొద్దిగా సార్ నోట్స్ చూసుకున్నా మళ్ళీ ఎవరైనా. ఓకే రివిజన్ తెలియదురా, అది కష్టమే. రైట్ రైట్ ఓకే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇందులో ఇంకొక బిట్ ఉంది రిత్విక్, ఇందులో ఇంకొక బిట్ ఉంది చూడండి. ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అంటే మనకి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ ఇచ్చింది. చేద్దాం. ఇక్కడ టాపిక్ చెప్పడం సమ్స్ అంటే చెప్తాను నేను. రైట్, ఇది కూడా సమ్మే రా, ఇప్పుడు చెప్తుంది సమ్, ప్రూఫ్ కమ్ సమ్. రైట్, నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇందులో రెండో క్వశ్చన్ ఉంది ఒకటి చూడండి ఒకసారి. ప్రూఫ్ అంటే ఇది సమ్మే, బట్ ఐ కంటే గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను దాన్ని ప్రూఫ్ గా రాశాను. రైట్, రెండోది ఏంటంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 2 lambda n naught. అంటే ఆల్ఫా అంటే ప్రొడక్షన్ రేట్ ఇంత అయితే క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఆఫ్ ఏ after 1 half-life of A, 1 half-life value of A. అంటే క్వశ్చన్ గమనించండి, ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇంత ఉంటే క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఆఫ్ A after 1 half-life పీరియడ్. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే మనకు తెలుసుగా, T is equal 0.693 by lambda. ఇది మనకు అవగాహన ఉండాలి, ఉంది కూడా. దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఇది ఆప్షన్ 1/2, ఆప్షన్ 2 3n0/2.
ఈ రెండు ఆప్షన్స్ రావాలి. ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ ఫార్ములా ఇదే, దీనిలోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద థింగ్స్. ఒక్క నిమిషం తీసుకుని టైము. అల్తాఫ్ టూ లాంబ్డా ఎన్ నాట్, ఇక్కడ ఆల్ఫా 2 లాంబ్డా ఎన్ నాట్, లేదా దీని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం, log 2 to the base e by lambda అని రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఆన్సర్లో ఒకటి రావాలి. సరే నేను కూడా రాస్తున్నాను ఇక్కడ, n is equal 1 by lambda into alpha 2 lambda n naught minus plus e power minus lambda into, దీనిలోంచి 2 lambda n naught రాస్తే ఇది మైనస్ వచ్చేస్తుంది, మైనస్ lambda n naught వస్తుంది. lambda n naught వస్తుంది. సో దీనిలోంచి ఏం రాసుకోవచ్చు, 1 by lambda ఇందులో కామన్ తీస్తే ఇది 2n naught మైనస్ n naught into e power minus lambda t వస్తుంది. lambda lambda క్యాన్సిల్. దీన్ని t అంటే హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ 2n naught మైనస్ n naught into ఈ లాంబ్డా బై t రాసుకుంటే 1/2 అవుతుంది. మీరు ఐఐటి మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని నేను పెద్ద డిస్క్రైబ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టీకి బదులు ఇది రాస్తాను, ఆటోమేటిక్ n/2 వస్తుంది. ద సింప్లిఫికేషన్ గోస్ టు ది 3n naught/2. ఇది 3n naught/2. వెరీ గుడ్ ఆకాష్, వెరీ నైస్. అరే నీకేంట్రా మార్కులు తగ్గుతున్నాయి, నిన్న మాకు మీటింగ్ జరిగింది, సార్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు, అందరూ కూడా, మేము కూడా. ఎందుకంటే మనం ఇదివరకు ఫస్ట్ ఇయర్లో, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఉన్నప్పుడు స్టేట్ టాప్ 10 ర్యాంక్స్ లో మనమే ఉండేవాళ్ళం, 4-5 ర్యాంకులు వచ్చేవి మనకి స్టేట్ లోని. మరి ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు ఎవరు సరిగా వర్క్ చేయట్లేదు, రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారో చూడండి ఒకసారి. ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకి షుడ్ నాట్, ఒకవేళ అడ్వాన్స్ లో మార్క్స్ తగ్గినా మెయిన్స్ లో బాగా మార్క్స్ మస్ట్, బాగా మార్క్స్ రావాలి, మర్చిపోవద్దు ఒకసారి. అని కొద్ది సీరియస్ గా తీసుకొని వర్క్ చేసుకోండి. స్ట్రెస్ అవ్వద్దు, స్ట్రెస్ పడద్దు, టెన్షన్ పడద్దు. మెటీరియల్స్ అన్ని ఉన్నాయి, ఆకాష్ దగ్గర మెటీరియల్స్ ఉన్నాయా? రిత్విక్, ఆకాష్, నాకు గుర్తున్నటువంటి 10 పేర్లు నేను రేపు చెప్తాను. ఎంత యావరేజీలో కొద్ది తగ్గింది, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. ఆ బుక్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి మెయిన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ప్రతి బిట్ అండ్ చేసి నాకు ఒకసారి పెట్టండి. మీరు నా వాట్సాప్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు, మంచి పిల్లలు 10 మంది ఎవ్రీడే చేసిన వర్క్ మొత్తాన్ని 10 బిట్లు కీస్ సొల్యూషన్స్ అదే చేసి సాల్వ్ చేసి పెడతారు. మీరు 10 బిట్లు పెట్టండి, రోజుకు 10 బిట్లు పెట్టండి చక్కగా, ఎక్కువ వద్దు. 60 బిట్లు కవర్ అయితే స్టడీ అవర్ లో కూర్చొని 10 మంచి మెయిన్స్ మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి చాలు. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అని మీకు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసేయండి, పాస్ అయిపోయారన్నా మెయిన్స్ రాసుకోవాలి మీరు, ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కొంత తక్కువ ఉన్నా, బట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీకు చాలా హార్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీ అందరికి కూడా, మీ మీద మా అందరికి కూడా హోప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రేపు రిత్విక్ కానీ, రాహుల్ రమణ్ కానీ, ఆకాష్ కానీ, అల్తాఫ్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలనే ఆలోచన, ప్లానింగ్ అవసరం. మనకి ఎక్కువ చేయక్కలేదు. ఫిజిక్స్ లో మన మెటీరియల్ మొత్తం చేసిన మన మెయిన్స్ లో 250 అట్లా మార్క్స్ గ్యారెంటీ వస్తాయి. ఫిజిక్స్ లో అయితే 12 బిట్లు 11 బిట్లు మెటీరియల్ నుంచి దిగిపోతున్నాయి. మీరు గమనించండి, నేను చూపెడతాను. పాత బుక్స్ తీసుకొని మన మెటీరియల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్, మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ తీయగలగాలి బాగా, అందులో డౌట్ ఏ లేదు. బాగా వర్క్ చేయాలి మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ మీద, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ కామన్ దానికి. ఫిజిక్స్ వచ్చేప్పటికి ఇప్పుడు కొంతమంది
అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. అడ్వాంటేజ్ అంటే బాగా చేయగలిగిన వాళ్ళు. ఇలా చేయకపోతే మనం వెనకబడిపోతాం. రైట్, 3n0/2 ఒకసారి చూడండి. రైట్, దీనిలో ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ ఉంది చూడండి. ఇందులో కూడా ప్రూఫ్ ఒకటి 3. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో మూడవ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ లాంటిది ఇది. ఇందులోది ఫైండ్ ద limiting value, find the limiting value of n. అంటే n అనే దానికి లిమిటింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు? లిమిటింగ్ వాల్యూ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సరే, లిమిటింగ్ అంటే ఏంటి? చాలా టైం తర్వాత, ఇన్ఫైనైట్ టైం తర్వాత t ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫైనైట్ తీసుకోండి, అప్పుడు n ఎంత అవుతాయి? అంతేగా, మన ప్రకారం n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n0 మైనస్ e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా t n0 అనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ t ఇన్ఫినిటీ, సో దేర్ఫోర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n0. సింపుల్. లిమిటింగ్ వాల్యూ అంటే లిమిటింగ్ అంటే t వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. Next problem, can I go to next model? ఇంకో ప్రాబ్లం వెళ్ళాలి సార్. లిమిటింగ్ వాల్యూ ఇది. ఓకే, ఎలా వచ్చిందా? t ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ పెట్టాను రా. t ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ఫినిటీ పెడితే 0 కదా, అయిపోయింది, టర్మ్ క్యాన్సిల్. ఫార్ములా ఇందాక వేసిన ఫార్ములా ప్రకారం. రైట్, ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ఏ సిఆర్ సర్క్యూట్. సి అంటే కెపాసిటర్, దిస్ ఈజ్ ఏ రెసిస్టర్. ఒక సిఆర్ సర్క్యూట్ ఉంది. ఇట్ ఈజ్ డిశ్చార్జింగ్. ఇది 6C డిశ్చార్జ్. రైట్, తర్వాత ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇది కూడా డికే, అండర్ గోయింగ్ డికే. డికే అంటే A is equal లేదా R is equal or N is equal n0 into e power minus lambda. రైట్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ అంటే ½ CV². ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ అంటే U. The ratio of electrostatic energy to activity is equal to constant. Conditionally, the ratio of electrostatic energy stored in the capacitor to the activity always remains constant with time. Then find R. What is the R value? Find R value. ట్రై చేస్తారా? ఆన్సర్స్ ఒకటి τ/c, 2 2τ/c. నిన్న ఈ మోడల్ ఒకటి చేసాం మనం, ఒకసారి ట్రై చేస్తాం.
ఫ్రమ్ ఏ వెరీ గుడ్. ఈ అనేవాడిని పేరేంట్రా నాకు తెలియదు. ఏ అని పెట్టావు, ఆన్సర్ మాత్రం కరెక్టే 2τ/c. అవును, కాన్స్టెంట్ అని వాడిస్తాడు. కాన్స్టెంట్ అని వాడిస్తేనే మనం వేరియబుల్ అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ అయితేనే మనం అనేక చోట్ల దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని చేస్తాం. కాన్స్టెంట్ అని గివెన్ డేటా. ఇదైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, ఇదైతే యాక్టివిటీ. a0 into e power minus lambda యాక్టివిటీ. లేదా యాక్టివిటీని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు, λ1 n1 λn యాక్టివిటీ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ట్రై చేస్తాను ఒకసారి. Okay, try to do other people also. మీకు మరి మర్చిపోయాము ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ డికే ఫార్ములా Q is equal to Q0 into e power minus 2τ/c నేగా మైనస్ అంతేనా? T/CR ఇది ఫార్ములా. Q is equal to Q0 into e power minus T/CR. నాకు ఎనర్జీ కావాలి. ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీ. అంటే ఎనర్జీ ఎక్కడ రాసుకుంటాం మనం? U is equal to Q²/2c అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ప్రపోర్షనల్ టు e పవర్ minus 2t/CR. అప్పుడు U1/A1 యాక్టివిటీ, U0/A0 యాక్టివిటీ. ఇది ఫార్ములా. రేషియో కాన్స్టెంట్. అంటే దీని ప్రకారం e పవర్ minus 2t/CR by e పవర్ minus λt అని రాస్తుంది. అంటే ఈ రేషియో కాన్స్టెంట్ కింద లెక్క. అంటే యూ కెన్ రైట్ యాజ్ 2t/CR is equal λt. λ కాన్స్టెంట్. సో λ is equal 2/CR. సో ఇంప్లైస్ వాడికి రెసిస్టెన్స్ కావాలి 2π∆c. సో వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా? యావరేజ్ లైఫ్ టౌ. కాబట్టి 2τ/c. టౌ ఈజ్ కాల్డ్ యావరేజ్ లైఫ్.
ఛార్జ్ అయితే Q/T వేసుకున్నాం, స్క్వేర్ రాదంతే. ఎనర్జీ కాబట్టి స్క్వేర్ వస్తుంది. నిన్న వేసాం కదా, నిన్న అదే ప్రాబ్లం, ఇదే మోడల్ నిన్న వేసుకున్నాం. ఛార్జ్ అయితే స్క్వేర్ రాదు. Right. Can I go to next point? Okay. So ఇక్కడ చిన్న థియరీ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. That is called theory and that is called అది అవసరం లేదు, ఎక్స్పెరిమెంట్ డిటర్మిన్. ఓకే, రైట్ రైట్, ఎక్స్పెరిమెంటేగా. ఓకే, అలానే రిత్విక్ అలానే. సో కార్బన్ డేటింగ్ చూడండి ఒకసారి. అంటే జనరల్ గా కార్బన్ డేటింగ్ అనేది మన ఏజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్, రాక్స్ ఏజ్, తర్వాత మనం ఫొజైల్స్ ఏజ్, జురాసిక్ పార్క్ అట్లా బోన్స్ అట్లా కనుక్కుంటాం. అంటే ఏజ్ ని బట్టి కనుక్కుంటాం, ఏజ్ ఆఫ్ ఫొజైల్స్. ఇది కార్బన్ డేటింగ్. దీనిలో ఒక ట్రీస్, అదే జురాసిక్ పార్క్ కూడా కార్బన్ డేటింగ్ మీదే మనకు వస్తుంది. దీనిలో ఒక 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మన అట్మాస్ఫియర్ లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది. ఈ నైట్రోజన్ కాస్మిక్ రేస్ తోటి బంబార్డ్ అవుతుంది. కాస్మిక్ రేస్ తోటి బంబార్డ్ అవుతుంది. అయినప్పుడు నైట్రోజన్ 714, అందులో న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి కాస్మిక్ రేస్ లో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ C14 ప్లస్ ఒక ప్రోటాన్ వస్తుంది. ఇది కన్వర్షన్. అంటే ఇలా C14 ఏర్పడుతుంది కాస్మిక్ రేస్ బంబార్డెన్స్ వల్ల. అయితే ఈ C14 అనేది ఆక్సిజన్ తోటి 816, ఇది 6, 2 ఆటమ్స్ తోటి కంబైన్ అయి కార్బన్ డయాక్సైడ్ గా మారుతుంది. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ CO2. ఇది జనరల్ గా జరిగే ప్రొసీజర్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇలా కూడా ఏర్పడుతుంది మన అట్మాస్ఫియర్ లో. అయితే తక్కువ శాతం ఇది కార్బన్ డయాక్సైడ్. అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని కాస్మిక్ రేస్ లో ఉండే న్యూట్రాన్స్ కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల కార్బన్ C614 ప్లస్ ప్రోటాన్ ఏర్పడుతుంది. ఈ కార్బన్ C614 ఆక్సిజన్ సరౌండింగ్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ తోటి మిక్స్ అయిపోయి కార్బన్ డయాక్సైడ్ గా మారుతుంది. ఇది జనరల్ అబ్జర్వేషన్ బై సైంటిస్ట్, రైట్.
ఇందులో మరి జరిగేది ఏంటంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని గమనిస్తే C14/C12 రేషియో తీసుకుంటాడు. అట్మాస్ఫియర్ లో ఈ రేషియో అనేది ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. 10⁻⁻12 C14/C12 ఈ రేషియో అట్మాస్ఫియర్ లో ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్, ఎక్కడైనా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. లివింగ్ ఆర్గానిజం లో కూడా ఈ రేషియో ఎట్లనే ఉంటుందని సైన్స్ చెప్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక ఫజైల్ డెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఒక ఫజైల్ ఏదైనా డెడ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా C14 ని అబ్జర్వ్ చేయలేదు. నో చేంజ్ ఇన్ C14, ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. C14 ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మనం. ఫజైల్ అట్మాస్ఫియర్ లోంచి C14 తీసుకుంటుంది లివింగ్ అయితే. నాట్ లివింగ్ డెడ్ అయితే C14 ని అబ్జర్వ్ చేయదు అది. అప్పుడు C14/C12 ఈ వాల్యూ అబ్జర్వ్ ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే రెండు పెరిగితే కాన్స్టెంట్, ఇది కాన్స్టెంట్ ఇది పెరగడం వల్ల దీని రేషియో అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఏం లేదు. C14 డెడ్ ఉందనుకోండి, డెడ్ C14 నేను C14 అబ్జర్వ్ చేస్తాను, C12 ఉంటుంది. C14 C12 ఎప్పుడు నాలో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, నీలో అందరిలో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆర్గాన్ ఏదైనా చనిపోతే డెడ్ అయితే సైంటిఫికల్ వ్యూ ప్రకారం అది C14 అబ్జర్వ్ చేయదు, కానీ C12 దానిలో మారుతుంటుంది. C14 కాన్స్టెంట్, C12 పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రేషియో డికే అవుతుంది. ఓకేనా? డికే అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇది బీటాని ఎమిట్ చేస్తుంది, బీటా పార్టికల్స్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు C14 యొక్క హాఫ్ లైఫ్, దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 57-30 ఇయర్స్ ఇంత ఉంటుంది హాఫ్ లైఫ్. చాలా ఎక్కువ భాగం. అంటే దీని ఒరిజినల్ హాఫ్ లైఫ్ ఎంత, ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉండాలి C14, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? ఒరిజినల్ గా C14 వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, ప్రెసెంట్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది C14 వాల్యూ ఎంత ఉండాలి, ఎంత ఉంది, ఎంత టైం పట్టింది, హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ప్రకారం లెక్కేస్తాం. కాబట్టి ఈ C14 ని బట్టి, అమౌంట్ ఆఫ్ C14 బట్టి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఏజ్. సపోజ్ C14 ఒక 20 గ్రామ్స్ ఉండాలి, 10 ఇయర్స్ అయిపోయింది, అది రేడియో యాక్టివ్ నేచర్ ఉంటుందని అది వదిలేస్తూ పోతుంది కొద్ది కొద్దిగా, దాని వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది జనరల్గా. అంటే డికే డెడార్గాన్ లో అయితే తగ్గుతుంది, పెరగాలి, రేషియో కాన్స్టెంట్ గా ఉండి పెరగాలి. C14 ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉండాలి, ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది, దాని హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎంత, ప్రెసెంట్ టైం ఎంత, ఈ 4 నుంచి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దాని టైం పీరియడ్ లెక్కేసుకోవచ్చు. ఏజ్, ఇట్ కెన్ ఏజ్ ని మనం యూ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. అంటే మనం పెద్ద లెక్కలేదు కానీ ఓల్డ్ ఉంటాయి, చాలా వందల సంవత్సరాల క్రితం, వేల సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్టోన్ దొరుకుతుంది, సరే ఈ స్టోన్ ఎప్పటిదంటే ఇది క్రీస్తు పూర్వందనం, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం, డైనోసారస్ ఏజ్, రకరకాల ఏజెస్ ఉన్నాయి. స్టోన్ ఏజ్, ప్లాటినం ఏజ్, కాపర్ ఏజ్. దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ టేబుల్స్ పెట్టి ఉంటాయి. మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ టేబుల్స్, మీకు నెట్లోకి వెళ్ళి కార్బన్ డేటింగ్ వర్కౌట్ అంటే టేబుల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఎట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చెప్పుకుంటాం. అది ప్రతి సంవత్సరం అట్మాస్ఫియర్ లో జరిగే మార్పులని వాళ్ళు డేటా రాసుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడైతే ఇన్నాళ్ళు 100 సంవత్సరాలు అయితే ఎంత ఉండాలి, 150 సంవత్సరాలు అయితే ఎంత ఉండాలి, 1000 సంవత్సరాలు అయితే ఎంత ఉండాలి, డేటా రాసి పెట్టుకుంటారు. దాని ప్రకారం టేబుల్ ప్రకారం దాన్ని ఒక్క నిమిషంలో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారనమాట. సహజంగా ఈజీ, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చేసాయి కదా, కంప్యూటర్ వచ్చింది, డేటా ఫీడ్ చేయగల చాలు. ప్రస్తుతానికి దాని మాస్ ఎంత ఉంది అంతే, ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉండాలి, ప్రస్తుత యాక్టివిటీ ఎంత, ఒరిజినల్ గా ఆ భూమి పుట్టినప్పుడు యాక్టివిటీ ఎంత, ఇలా లెక్కేసుకొని మనం లెక్క చేసుకోవచ్చు, దాని ఏజ్ లెక్కేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దీనికి జనరల్ గా మనకి ఒక చిన్న నార్మల్ గా ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం దీని మీద. లెట్ us go to a problem. కార్బన్ డేటింగ్. ఒక వుడ్ పీస్ లో
C14 by C12 ఇది 25% ఉంది. 25% of that in atmosphere. Of that in atmosphere. అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండాల్సిన దానికన్నా ఈ తీసుకున్న వుడ్ లో 25% ఉంది. C14 by C12. ఈ C14 యొక్క హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ 50 వాడిలా ఇచ్చాడు 55-80 years. ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వుడ్ అన్నాడు. ఏజ్ ఆఫ్ వుడ్ ని కనుక్కోండి. అంటే ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉండాలి? ఇనిషియల్ గా అది 100% ఉండాలనుకుందాం. ప్రస్తుతానికి అది 25% ఉందనుకుందాం. n by n naught is equal to 1/4, that is equal to 1/2 power n. So n is equal to 2 వస్తుంది. Small t by capital T is equal to 2. So ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం t is equal to 2 into t, that is equal to 2 into 55-80 years. ఇట్లా మనం you can carbon dating process ప్రకారం you can calculate the age of a fossil or wood. ఇది డేటా కార్బన్ డేటా కాబట్టి మనం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐసోమర్స్ అంటే సిమిలర్ కదా, సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్. నేచర్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఐసోమర్స్ అంటే. Can I go to next point? So next problem చూద్దాం. Let us go to the next problem. ఇందాకనే సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్ మీద ఫార్మ్ రాద్దాం. ఇది సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్. ఈ సక్సెసివ్ డిసింటిగ్రేషన్ మీద ఒక చిన్న ప్రాబ్లం మనం రాద్దాం. చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ ఒక రేడియో యాక్టివ్ న్యూక్లియై ఉంది, అది A1. దాని డికే కాన్స్టెంట్ λ1. ఇది అనదర్ A2 గా మారింది, దీని డికే కాన్స్టెంట్ λ2. ఇనిషియల్ t is equal to 0 దగ్గర ఓన్లీ A1 is present, it is n0, number of atoms n0. ఇందులో క్వశ్చన్, ఇందులో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా చేసిన డెరివేషన్ అవుతుంది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే derive the equation for accumulation of A2 with time.
with time t. Accumulation of A2 with time t. ఇది మనం లెక్కేద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ లెక్కేసాం. A2 కి మనం లెక్కేసాం dn by dt. n2 is equal lambda 1 into n0 by lambda 2 minus lambda 1 into e power lambda 1t minus e power lambda 2t. అంటే మళ్ళీ గుర్తు కోసం మీకు రిమైంబర్ ఇంకొకసారి రిమైనింగ్ చేయడానికి ఈ ప్రాబ్లం చేశాను. ఇది 2. A2 అక్యుములేషన్ మనం ఏం వాడాం? A B C అని వాడాం. ఇక్కడ C గురించి ఈ ప్రాబ్లం లో డిస్క్రైబ్ చేయలేదు, ఓన్లీ A2 గురించి. ఓకేనా? ఇది ఆల్రెడీ తెలిసిందే. అయితే ఇందులో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంది. రైట్. ఇందులో రెండోది ఏంటంటే ఫైండ్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ at which the activity of A2 becomes maximum. దీని యాక్టివిటీ మాక్సిమం కావడానికి టైం ఎంత పడుతుంది అంటే దీని యాక్టివిటీ ఇంకా మాక్సిమం అయిపోవాలి. అంటే మాక్సిమం అంటే ఇంకా రీచెస్ నో చేంజ్. ఇది క్వశ్చన్. అంటే దీని యాక్టివిటీ ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? ఆఫ్టర్ ఏ టైం t seconds A1 has n1 number and A2 has n2 number. దీని యాక్టివిటీ మాక్సిమం కావాలంటే dn2 by dt is equal to 0. యాక్టివిటీ అంటే dn2 by d2 0. అంటే n2 ఇందాక రాశానే, దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సరే. ఒకవేళ మళ్ళీ మర్చిపోయారనుకుందాం ఆ ప్రాబ్లం, ఆ ఫార్ములాని ఐ విల్ రైట్ ఆన్ ద పేపర్. నేను మళ్ళీ ఆ n2 కి నేను ఐ విల్ రైట్ దట్ పాయింట్. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గుర్తు రావాలి. ఇది n2 ఈజ్ ఈక్వల్ lambda 1 n0 by lambda 2 minus lambda 1 is equal e power minus lambda 1t e power minus lambda 2. రెండు సార్లు రాస్తే గుర్తుంటుంది ప్రాబ్లం. దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి. దీని డిఫరెన్షియేషన్ చేసి 0కి ఈక్వల్ చేయండి. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టైం వస్తుంది. యూ కెన్ గెట్ ద టైం. అంతా 80 మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళే కాబట్టి ఇబ్బంది ఏముంది. డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి.
ఎనీబడి సో ఆప్షన్ రాస్తాను చూడండి ఒకసారి రిత్విక్ రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఒకటి t is equal log of lambda 2 by lambda 2 minus lambda 1 is option number 1. What is option number 2? T is equal log of lambda 2 by lambda 1 into lambda 2 minus lambda 1. यार చూసుకోండి ఒకసారి మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కదా 2 సందీప్ వెరీ గుడ్ సందీప్ వెరీ గుడ్ రామానుజం కుమార్ 2 వెరీ గుడ్ అనంత్ వెరీ గుడ్ సాయి ఆకాష్ సెకండ్ ఆప్షన్ రావాలరా ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు పాలేటి గోవర్ధన్ సెకండ్ ఆప్షన్ సంతోష్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ ఆప్షన్ Sai Vignesh second option very good. Rahul Raman second option. Vamsi Siddhar second option. Balram Krishna very good second option. Bunny very good. Prithvi Kedar Jasmita Manu second option. Tanush enough for today na ఎన్నింటికి 8:30 దాకా ఇంకొక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్దాం 8:30 దాకా చెప్పుకుందాం మీరు ఎన్నఫ్ అంటారు కొద్దిగా మనం చెప్పగలగాలి కదా రైట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం ఓకే ఇదే మోడల్ ఇంకొకటి ఎగ్జామినేషన్ చూద్దాం ఒకటి జాగ్రత్తగా రండి ఇక్కడ a gives 2b plus particles plus energy అట్లానే b gives 2c plus particles plus energy ఈ రెండు పాయింట్స్ కామన్ A की decay constant lambda 1 is equal 1 per second. B की decay constant lambda 2 is equal 100 per second. Next, at the same model, a T is equal to 0. Number of A is equal 10 power 4 moles. B NB is equal to 0 అక్కడ ఏమీ లేవు and NC is also equal to 0 ఇది డేటా ఇది B reaches to maximum B becomes to maximum after a time T is equal to ln 10 seconds ఇందాక చెప్పాం బి మాక్సిమం కావడానికి పట్టిన టైము 2ln log to the base 2ln 10 find number of maximum molecules of B maximum value of B the number of molecules maximum value of number of molecules of B maximum number of molecules of B మనం కనుక్కోవాలి ఫైండ్ మన లెక్క ప్రకారం n2 మీకు గుర్తుందా ఇదేమో n1 ఇది n2 ఇక్కడ 2 కి అర్థం 2 టైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నట్టు
ప్రొడక్షన్ 2 టైం రైట్ dNA by dt is equal minus lambda 1 n1 dNB by dt is equal minus lambda 2 n2 ఇదేగా ఇది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ B